اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 دن سے جاری حملوں کے بعد جنگ بندی۔ اسرائیل کا امریکی صدر کی تجویز قبول کرنے کا اعلان، ایران نے بھی عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری افواج کی کارروائیاں آخر وقت تک جاری رہیں۔ ہماری افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک تیار ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل پاکپر نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ کامیابی اور فتح پر ملت ایران اور شہداء کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ ٹرمپ کی جنگ بندی کی تجویز پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ کے تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی پر طاقتور جواب دے گا۔ امریکی صدر کا فریقین سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے پر زور، کہا کہ امید ہے جنگ بندی ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ اسرائیل اور ایران دونوں تقریباً بیک وقت ان کے پاس آئے۔ دنیا اور مشرق وسطی جنگ کے اصل فاتح ہیں۔ دونوں اقوام کو بہت محبت، امن اور خوشحالی ملے گی۔ اگر یہ درست راستے سے ہٹ گئے تو بہت کچھ کھوئیں گے۔ خدا اسرائیل اور ایران پر رحمت نازل کرے۔ اسرائیل کا ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا اسرائیلی فوج کو ایران کو سخت جواب دینے کا حکم، کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تہران کے قلب پر شدت کے ساتھ حملے کیے جائیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ایران سے داغے گئے 2 میزائل تباہ کیے ہیں۔ ایران نے جنگ بندی خلاف ورزی کے اسرائیلی دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد اسرائیل پر میزائل حملے کی خبر جھوٹی ہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا کہ جنگ بندی آج صبح سے شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج اب بھی الرٹ ہے۔ ٹرمپ کے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران کے اسرائیل پر وقفے سے 6 مرحلوں میں میزائل حملے۔ جنوبی شہر بیئر شیبا میں میزائل گرنے سے تباہی، 7 اسرائیلی ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ اس سے پہلے اسرائیل نے تہران اور قریبی شہروں پر شدید حملے کیے۔ کرج اور راجائی شہر میں بھی کئی زوردار دھماکے سنائے گئے۔ ایران کے میزائل لانچرز کو نشانہ بنانے کا اسرائیلی دعویٰ۔ ایران کے ایک اور ایٹمی سائنسدان کا قتل۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی ایٹمی سائنسدان محمد رضا صدیقی گزشتہ رات اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیلی حملے میں ایران کے 17 ایٹمی سائنسدان مارے گئے۔ بیر سبعہ میں ایرانی حملے میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 4۔ ایران کے جوہری ادارے کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا ہے کہ ایران اپنی جوہری صنعت کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لے رہا ہے اور اس کی بحالی کے لیے پیشگی انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ محمد اسلامی کا کہنا ہے کہ اب پروڈکشن اور سروسز کے عمل میں تسلسل برقرار رکھنے کا منصوبہ ہے۔ یہ بیان اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کی اہم جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد سامنے آیا۔ اسرائیل ایران جنگ بندی کے لیے امریکہ اور قطر نے سفارتی کوششیں کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق نائب صدر جیری وینس نے صدر ٹرمپ اور قطری رہنماؤں کے ساتھ ایران اسرائیل جنگ بندی کرائی۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی کال پر نیتن یاہو نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، کہا کہ ایران نے مزید حملے نہیں کیے تو اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے امیر قطر کو بھی فون کیا، ایران کو جنگ بندی پر راضی کرنے میں مدد مانگی۔ ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا کہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق جیری وینس، مارکو روبیو اور وٹکوف نے بھی ایرانی حکام سے براہ راست اور بالواسطہ بات کی۔ خبر رسائی ایجنسی کے مطابق قطری وزیر اعظم نے تہران کو کال کر کے ایران کی رضامندی حاصل کی۔ ایرانی حکام نے اشارہ دیا کہ وہ مزید حملے نہیں کریں گے۔ جنگ بندی کے اعلان پر صدر ٹرمپ نے اسے دنیا کے لیے شاندار دن قرار دیا۔ امید ہے کہ جنگ بندی ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایران اسرائیل جنگ بندی سے چند گھنٹے قبل ایرانی فوج کے قطر میں امریکہ کے العدید فوجی اڈے پر میزائل حملے۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ اڈے پر داغے گئے 14 میں سے 13 ایرانی میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ ایک میزائل زمین پر گرا جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ قطر نے گزشتہ شب کے میزائل حملوں پر دوحہ میں ایرانی سفیر کو طلب کر لیا۔ قطری وزارت خارجہ نے اپنے حدود میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قطر اس کی خلاف ورزی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ قطر میں امریکہ کی العدید ایئر بیس پر حملہ اپنے دفاع کے حق کے تحت کیا۔ دفاعی اقدام ہمارے برادر اور دوست ہمسایہ قطر سے ہرگز متعلق نہیں تھا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ قطری ایئر ڈیفنس نے کامیابی سے ایرانی حملہ ناکام بنایا۔
ईरानी हमले से हमें हैरानी हुई। कतर की रियासत पर हमला नाकाबिल कबूल और सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान इसराइल जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक किया है, खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। कतर के अमीर ने अमरीका के सदर से फ़ोन पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू की और जंग बंदी से मुतालिक बात की। सऊदी अरब का अमरीकी सदर की ईरान इसराइल जंग बंदी तजवीज़ का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है तमाम फरीक कशीदगी में कमी के लिए पुरआज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारजा का दोहा में गैर मामूली इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद हो रहा है। रूस और चीन का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, जंग बंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाह हैं। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि जंग बंदी हो गई तो इसका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि ये जंग बंदी पायदार होगी। जर्मनी का भी ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। जर्मन चांसलर का ईरान और इसराइल दोनों से जंग बंदी पर अमल करने पर जोर। हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना होगा। साफ माहौल से ही पोलियो वायरस समेत मुतादी अमराज का खात्मा मुमकिन है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे में तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए जदीद खतूत पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक डिज़ाइन जर्मन माहिरीन के पाकिस्तान दौरे के दौरान किया गया। ई गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुद कार्ड निज़ाम से इमिग्रेशन मुकम्मल कर सकेंगे। मंसूबा एयरपोर्ट्स के लिए महफूज, काबिल तौसी और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान। सिब्बी 46 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू और तुरबत में ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री की रिकॉर्ड। भावलपुर 43, पेशावर 42, डेरा इस्माइल खान में 40 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नौशकी में डिप्टी कमिश्नर हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से तारीखी इमारत जल गई। पुलिस के मुताबिक डीसी हाउस की इमारत की तामीर में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, जिसके बायस आग ने एक ही घंटे में इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी न होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आई। कराची में लांढी फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शहर में रवां बरस हैवी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 138 हो गई। कागान में कार खाई में जा गिरी। हादसे में मियाँ बीवी जाँ बहक, बच्चा जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में गिरी। कराची में ट्रैफिक हादसे और करंट लगने के वाक़े में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। शारे नूर जहां के करीब पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने ईरान पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस को आगाह करना चाहिए था। मशरक़ वस्ता में ईरानी मिसाइल अब अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। मशरक़ वस्ता में हज़ारों अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। इसलिए ट्रंप इंतज़ामिया ईरान पर हमले और उसके रद्दमल से मुतालिक ब्रीफिंग दे। ट्रंप इंतज़ामिया किसी भी अमरीकी रद्दमल की तफसीलात, दायरा कार और टाइम लाइन से मुतालिक सेनेट को आगाह करे। अमरीका की होमलैंड सिक्योरिटी ने ईरान की जानिब से अमरीका पर साइबर हमलों के खदशात पर मबनी एडवाइजरी जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि ईरानी हुकूमत के हामी हैकर्स अमरीकी नेटवर्क्स को निशाना बना सकते हैं। हैक्टिविस्ट ग्रुप्स कमज़ोर नेटवर्क्स और इंटरनेट से मुंसलिक आलात को निशाना बना सकते हैं। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले पर ईरान के शहर आवाज़ में अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी हुकूमत के हक में नारे लगाए।
और एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह अपने नाम की। आखिरी ग्रुप मैच में नासिर इकबाल और नूर जमान ने चियू वाई और चेंग चिफो की टीम को शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान आज शाम कोरिया से मुकाबला करेगा।